चंद्रावती माता जी, हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। చంద్రావతి మాతాజీ వచ్చారా ప్రభుజీ? మ్యూట్ లో ఉన్నారు అనుకుంటాను మాతాజీ. మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు కదా మాకు ఈ భగవద్గీత 2 పీడిఎఫ్ లో, అవి ఎట్లా రాసి పంపించాలి? అవి మనం శాంతి మాతాజీకి అడుగుతాం మాతాజీ, వాళ్ళే చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం మాతాజీ. ఇప్పుడు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంది కదా, నేను ఫోన్ చేస్తాను మీకు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అందుకనే నేను ఫోన్ చేశాను మాతాజీ మీకు, శాంతిదా మాతాజీ నిన్న. ఓకే మాతాజీ, మళ్ళీ మాట్లాడతాం మాతాజీ. నేను ఓకే ఓకే మాతాజీ, ఓకే. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टाप्रायेषु अभद्रेषु नष्टाप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 18 శ్లోకం 33. येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहः पुनर्दर्शनादशौचासनादिभिः। येषां शुद्ध्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शा पादशौचासनादिभिः। स्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शा पादशौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शा पादशौचासनादिभिः। చదవండి అందరు భక్తులు. हरे कृष्ण प्रभु जी। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शा पादशौचासनादिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शा पादशौचासनादिभिः।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। येषां संस्मरणात् पुंसां अद्य सुज्यन्ति वैगृहः सद्यः सुज्यन्ति वैगृहाः स्पर्शः किं किं पुनर्दस्पर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु। येषां संस्मरणात् पुंसां येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुज्यन्ति वैगृहाः सद्यः सुज्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श किं पुनर्दस्पर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। पादशौचासनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनं वैगृहाः सद्यः सुज्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शनं ఏషాం సంస్మరణాత్ ఎవరినో ఒకళ్ళు చదివితే అందరం వెనకాతలు చదువుతాం మాతాజీ. పుంసాంతి వై కిం పునర్దర్శనక దర్శన స్పర్శపాదౌ పాదౌ ప్రభుజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందరికి ఒకసారి అన్మ్యూట్. ఎవరినో ఒకళ్ళు చదివితే వెనకాతలు మిగిలిన వాళ్ళందరం చదువుతాం ప్రభుజీ. ఓకే. ఏషాం ఎవరి సంస్మరణాత్ స్మరణ మాత్రమున మనుజుడు సద్యః తక్షణమే శుద్ధ్యంతి పవిత్రుడగునో వై నిశ్చయముగా గృహః సర్వగృహములు కిం ఏమి పునః మరల దర్శనము స్పర్శ ప్రక్షాళన ఆసనాదిభిః ఆసనములను అర్పించుంటవంటివి. కేవలము మీ స్మరణ మాత్రమునే మా గృహములు తక్షణమే పవిత్రమగుచున్నవి. అట్టి ఎడ మిమ్ము గాంచుట, మిమ్ము స్పర్శించుట, మీ పవిత్ర పాదములను ప్రక్షాళించుట, గృహమునందు మీకు ఆసనం ఒసగుట వంటి కార్యములను గూర్చి వేరుగానేమి పలుకగలము? కేవలము మీ స్మరణ మాత్రముననే మా గృహములో తక్షణమే పవిత్రమగుచున్నవి. అట్టి ఎడ మిమ్ము గాంచుట,
మేము స్పర్శించుట ఈ పవిత్ర పాదములను ప్రక్షాళించుట మీ మీ పవిత్ర పవిత్ర పాదములను ప్రక్షాళించుట గృహమునందు మీకు ఆసనం గృహమునందు మీకు ఆసనమొసగుట వంటి కార్యములను కూర్చి వేరుగా నేమి వేరుగా నేమి పలుకగలము. పలుకగలను. అరుణమాతాజీ చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహర్షులు సాధువులైన వారి సన్నిధి తీర్థక్షేత్రములు ప్రయాణములు సంతరించుకున్నారు. పాపులు తీర్థక్షేత్రములకేగి సంచిత పాపముల నన్నింటినీ అచట వదిలివేయుదురని తెలుపబడుచున్నది. కానీ మహాభక్తుల సన్నిధిచే ఆ పాపములన్నీయును శాలితము కాగలవు. ఈ విధంగా తీర్థక్షేత్రముల పవిత్రత అచట గల భక్తులు సాధువుల కరుణచే మార్పు లేక యుండును. అటువంటి సాధు పురుషులు లౌకికుల గృహమునందు దర్శనం మొసగినచో నిఖముగా ఆయా లౌకికుల సంచిత పాపములన్నీయును శమించిపోగలవు. అనగా సాధువులకు గృహస్థులను కలుసుకొనుటలో ఎట్టి స్వలాభాపేక్ష ఉండదు. గృహస్థుల ఇండ్లను పవిత్రమొనర్చుటయే వారి ఏకైక లక్ష్యము. ఈ కారణం చేత సాధువులు మహాత్ములు గృహమునకు అరుదించినప్పుడు గృహస్థులు మిక్కిలి కృతజ్ఞులై వర్తించవలను. సాధువులను అగౌరవపరిచిన గృహస్థుడు నిఖంగా గొప్ప అపరాధి అగును. కనుకనే సాధువు ఎదుట వంగి నమస్కరింపమని గృహస్థుడు ఆ ఘోరమైన పాపమును క్షమింప చేసుకొనుటకు ఒక దినము ఉపవసింపవలనని నిర్దేశింపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సాన్నిధ్యాతే మహాయోగిన్ పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. సాన్నిధ్యాతే మహాయోగిన్ మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. సాన్నిధ్యాతే మహాయోగిన్ పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. చదవండి ఈ శ్లోకాలు. సాన్నిధ్యాతే మహాయోగి పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. సాన్నిధ్యాతే మహాయోగిన్ పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సాన్నిధ్యే మహాయోగిన్ పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
సాన్నిధ్యంతే మహాయోగిన్ మహాయోగి ఆతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః హరే కృష్ణ ప్రభు. సాన్నిధ్యాతి మహాయోగి పతాకాని మహన్యపి తదో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సాన్నిధ్యాంతే మహాయోగిన్ పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. ప్రభుజీ. సాన్నిధ్యతే మహాయోగిన పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసం విష్ణోరివ సురేతరః. హరే కృష్ణ ప్రభు. సాన్నిధ్యాతే మహాయోగిన్ పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. హరే కృష్ణ. సాన్నిధ్యాతే మహాయోగి ఆత్మకాని మహాస్త్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. हरे कृष्ण प्रभु जी. सानिध्याते महायोगी पातकानि महांत्यपि सद्यो नश्यन्ति वैपुंसां विष्णोरिव सुरेतरः. हरे कृष्ण प्रभु जी. सान्निध्याते महायोगिन ఆతక అదేం చెప్పండి. ఆతకాని మహాస్త్యపి మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః. సాన్నిధ్యాత్ పవిత్ర సన్నిధిలో తే మీ యొక్క
ఈ యొక్క మహాయోగిన్ మహాయోగి మహాయోగి పాతకములు మహంతి ఘోరములైన అపి అయినప్పటికీ నశించిపోగలవు మనుజుని విష్ణు సన్నిధిలో వలె సుర ఇతరాః దేవతలకు అన్యులు. ఓ సాధు పురుషుడా, మహాయోగి, విష్ణు సన్నిధిలో అసురుడు నిలువలేనట్లుగా మీ పవిత్ర సన్నిధిలో మనుజుని ఘోర పాపములన్నీను శీఘ్రమే నశించిపోగలవు. ఓ సాధు పురుషుడా, మహాయోగి, విష్ణు సన్నిధిలో అసురుడు నిలువలేనట్లుగా మీ పవిత్ర సన్నిధిలో మనుజుని ఘోర పాపములన్నీ శీఘ్రమే నశించిపోగలవు. చాముండేశ్వరి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము. విష్ణు భక్తులు నాస్తికులు అనడి ఇరుతెగలవారు మానవులందు కలరు. దైవీ గుణములను కలిగి ఉన్నందున విష్ణు ప్రభు. మీరు చదువుతారా? మీరు చదివితే చదవండి ప్రభు. చదవండి మాత, నేను చూడలేదు. ప్రభు మీరు చదవండి, పర్వాలేదు. అన్నిట్లో ఉన్నానని చదివాను. హరే కృష్ణ. సరే సరే ప్రభు. భాష్యము. విష్ణు భక్తులు నాస్తికులు అనడి ఇరుతగలవారు మానవులందు కలరు. దైవీ గుణములను కలిగి ఉన్నందున విష్ణు భక్తుడు దేవతగా పిలువబడును, కాని నాస్తికుడు దానవునిగా పిలువబడును. అట్టి దానవుడు విష్ణు సన్నిధిలో క్షణమాత్రమును నిలువజాలడు. ఆ దానవులు విష్ణువును అంతమొందింపవలనని నిరంతరము యత్నించుచున్నను ఆ భగవానుడు దివ్య నామము, రూపము, గుణము, లీలలు, సంపత్తి లేదా వైవిధ్యము రూపమున దర్శితుడైనంతనే వారు నశించిపోవుదురు. పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించినంతనే భూతములు నిలువజాలవని తెలుపబడినది. భగవత్ సంపత్తిలో భక్తులు సాధువులు సైతము చేర్చబడి ఉన్నందున సాధువగు భక్తుడు అరుదెంచినంతనే భూతముల వంటి పాపములు శీఘ్రమే నశింపగలవు. సర్వశాస్త్రముల నిర్ణయం ఇదియే. కనుకొని భౌతిక జగత్తునందు దానవులు భూతములు తమ దుష్ట ప్రభావమును చూపలేని రీతిలో మనుజుడు కేవలము సాధువులైన భక్తులతోనే సాంగత్యము నెరుపవలనని ఉపదేశింపబడుచున్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓ అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहः किं पुनर्दर्शन स्पर्शनात् स्पर्शपाद शौचासनादिभिः. सान्निध्यात् थे महायोगी
పాతకాని మహాంత్యపి సద్యో నశ్యంతి వైపుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాహ. కేవలము మీ స్మరణ మాత్రముననే మా గృహములు తక్షణమే పవిత్రమగుచున్నవి. అట్టి ఎడ మేము గాంచుట, మేము స్పృశించుట, మీ పవిత్ర పాదములను ప్రక్షాళించుట, గృహమనందు మీకు ఆసనమొసగుట వంటి కార్యములను గూర్చి వేరుగానేమి పలుకగలము? ఓ సాధు పురుషుడా, మహాయోగి, విష్ణు సన్నిధిలో అసురుడు నిలుపలేనట్లుగా మీ పవిత్ర సన్నిధిలో మనుజుని ఘోర పాపములన్నీను శీఘ్రమే నశించిపోగలవు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు మాకు ఇప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి వచ్చారు. సో వాళ్ళకి ఆ ఎత్తరంగా ఉండే ఒక ఆసనం పైన కూర్చోపెట్టారు. ఆసనం పైన తర్వాత వాళ్ళకి ఇప్పుడు అంత నమ్రంగా వాళ్ళని ప్రశంసిస్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్తుండేది, సో మీరు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి చెప్తారు, శుద్ధ భక్తుడు అంటే సంపూర్ణంగా భగవంతుడిని ఆశ్రయించిన వ్యక్తి. సో ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని స్మరించితేనూ చాలు మనము పవిత్రులు అవుతాము అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్లీ భగవంతుడు మూలంగా కృష్ణుని స్మరించినప్పుడు మన పాపాలంతా వెళ్ళిపోతుంది. దానికి మాత్రం చెప్తాం కదా మనం, ఓం అపవిత్రం పవిత్రోవా సర్వావస్థాం గతోపివ యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్య అభ్యంతర శుచి అని ఒకటి చెప్పే మంత్రం ఉంది. అంటే కృష్ణుని మేము స్మరించితే ఏ స్థితిలోనో స్మరించవచ్చు, పవిత్ర స్థితినో అపవిత్ర స్థితినో, ఏ స్థితిలోనో స్మరిస్తేనో అప్పుడు మా లోగా బయట అంతా ఉండేది అంతర్బాహ్యం అన్నీ కూడా పవిత్రమే. ఓం అపవిత్రం పవిత్రోవా, ఏ స్థితి అయినా అపవిత్ర స్థితినో పవిత్ర స్థితినో, సర్వావస్థం ఏ సమయంలో కూడా ఏ సన్నివేశంలో కూడా ఎవరిని పుండరీకాక్ష అంటే శ్రీకృష్ణుడు విష్ణు ఎవరు కన్నులో తావరపు అలాగా ఉంది. సో వాళ్ళని స్మరించితే త్వరనే మన అన్ని కూడా పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శుచి, అంత శుచి అయిపోతుంది, అంత కూడా పవిత్రమైపోతుంది అని చెప్తారు. సో అలాగా భగవంతుని స్మరించినప్పుడు అంత శుద్ధి అవుతుంది. అయితే శుద్ధ భక్తులు కూడా వాళ్ళు ఎంత భగవంతుని ఆశ్రయం పొందారు అంటే వాళ్ళ శక్తి, భగవంతుడి శక్తి వాళ్ళతోనూ ఉంది. దానికి భాగవతం కూడా ఒక వైపు చెప్పేది, కృష్ణుడు కూడా చెప్పేది గీతాలో, మామి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపీస్యు పాపయోనః స్త్రియో వైశ్వతతా శూద్ర తేపి యాంతి పరాంగతి. వ్యపాశ్రిత్య అని భగవంతుడు గీతాలో మనం చెప్పేది, నా శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళని ఎవరు ఆశ్రయించుతారో నా అనుగ్రహంతో వాళ్ళు కూడా సంపూర్ణ పవిత్రమైపోతారు. ఎవరైనా కావచ్చు, శుద్ధ భక్తుల్ని మేము భగవంతుల శుద్ధ భక్తులు ప్రతినిధి అయిన వ్యక్తులు వాళ్ళని ఆశ్రయించితే మనము కూడా పవిత్రులైపోతాం. సో మనకి గీతాలో కూడా భగవంతుడు చెప్పేది. సో భగవంతుడిని ఆశ్రయించేదంటే భగవంతుడ శుద్ధ భక్తుల ద్వారా మేము ఆశ్రయించేది. సో అది భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిండే విధానం. సో శుద్ధ భక్తులు మనకి కృష్ణుని ఆశ్రయించే విధానమే చెప్తారు. వాళ్ళు ఇంకేమి గొప్ప ఇంకా వేరే విధానం ఏమి కొత్తగా ఏమి వాళ్ళు సృష్టించారు. సేమ్ విధానమే, భగవంతుని ఆశ్రయించే విధానము వీళ్ళ ద్వారా మనకి దొరుకుతుంది. సో దానికి వాళ్ళని స్మరించేది కూడా అంత ఇది అని చెప్తున్నారు, అంత శక్తి ఉంది అని. ఏషాం సంస్మరణ, సో శుద్ధ భక్తులను స్మరించేది. సో దానికోసం మనం కూడా మన దీంట్లో మీరు మంగళారతి మన ఇది వినిండవచ్చు మీరు. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో యస్య ప్రసాదాన్ నగతి కుతోపి ధ్యాయన్ స్తువం తస్య యశస్వి సంధ్యం వందే గురోశ్రీ చరణారవిందం అని మనము ఆ గురు అష్టకంలో మనము అది ప్రార్థిస్తాం. లాస్ట్ ఏం ప్రార్థిస్తామంటే కృష్ణుడ ప్రసాద, కృష్ణుడ అనుగ్రహం మనకి ఎలా దొరుకుతుంది? శుద్ధ భక్తుల వాళ్ళ ద్వారా దొరుకుతుంది. ఆచార్య స్థానంలో ఎవరు ఉన్నారు, సో వాళ్ళని మనము సంతృప్తి చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కృష్ణుడు సంతృప్తి అవుతారు. ఎస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాద్, వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తారంటే భగవంతుడు మనకు డెఫినెట్గా అనుగ్రహిస్తాడు. ఎస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో ఎస్య అప్రసాదా నగతి కుతోపి. సో వాళ్ళు ఏమైనా మనతో వాళ్ళు ప్రసన్నలు కాలేదు అంటే భగవంతుడి నుండి కూడా మనకి అది దొరకదు. ఎస్య ప్రసాదా నగతి కుతోపి. దానికోసం ధ్యాయన్ స్తువం తస్య యశస్వి సంధ్య, దానికోసం నేను ప్రతిరోజు ఆ శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యుల్ని స్మరించాలి. త్రిసంధ్యం అంటే ఇలా అట్లీస్ట్ 3 times మనం స్మరించాలి అని ఒక చెప్పే మాట ఉంది. సో వందే గురోశ్రీ చరణారవిందం, ఆ స్థితిలో ఉండే శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు వాళ్ళని నేను
వాళ్ళకి నా ప్రణామాలు, నా వందనాలు అర్పిస్తాను అని చెప్పే మాట. సో అదే దీనిగా ఇక్కడ ఈ శాస్త్ర మాటలు శుకముని స్థితి మేము వింటున్నాము. వాళ్ళు ప్రతిరోజు వాళ్ళు పరివ్రాజక అంటే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఉంటుండలే, వాళ్ళు ಯಾವ స్థలంలో కూడా వాళ్ళది ఉంటుండే. మనది అంటే ఒక స్థలం కావాలి ఫస్ట్గా, మన స్థలం తర్వాత మనది పర్మనెంట్గా మనకు కావాలి. ఇది మన మైండ్ సెట్ ఉంటుంది మనకి. అయితే వాళ్ళకి తెలుసు ఈ భౌతిక జగత్తే అనిత్యము, టెంపరీ ప్లేస్, దీంట్లో ఏమి పర్మనెన్స్ ఉంది దీంట్లో. సో వాళ్ళు దానికోసము ఇక్కడ టెంపరీ జీవనము, టెంపరీ స్థలంలో ఇక్కడ పర్మనెంట్ దీంట్లో సెటిల్ అయ్యేదానికి వాళ్ళు చూడాలి. వాళ్ళు ఆ భగవద్ధామం వెళ్ళేదానికి వాళ్ళ దీంట్లో ఉంటారు. సో దానికోసము వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా సెటిల్ అవ్వదు. ఇక్కడ వెనకాలి అంత వాళ్ళు సన్యాసులు ఉంటా ఉండింది, అంత వాళ్ళ సన్యాస ధర్మంలో పరివ్రాజక అని ఒక స్టేజ్ అది కుటీచక, బహుదక, పరివ్రాజక. సో వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తుంటే ఏమో సైట్ సీయింగ్ కాదు, అది చూద్దాము, ఇది చూస్తాము, అక్కడ ఎలాగుంది, ఇక్కడ ఎలాగుంది. ఇప్పుడు మనము వెళ్తాం, ఇప్పుడు చూస్తాం ఫ్రాన్స్ చూస్తాం, అమెరికా చూస్తాం, ఇంకోటి ఇంగ్లాండ్ చూద్దాం, దుబాయ్ చూద్దాం అని మనకి ఎంతో ఇది ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు దానికోసం వెళ్తారే వాళ్ళు చూసేది. వాళ్ళు యావది కూడా అటాచ్మెంట్ ఉండక అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్థలంలోనూ అక్కడ వాళ్ళ సంగత్వంలో వాళ్ళ జనాలు ఉద్ధరిస్తుంటారు. సో అది వాళ్ళు వెళ్తుండేది. ఇప్పుడు శుకముని కావచ్చు, ఇంకొకరు కావచ్చు, వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అంటే ఒకటి ఆ లోక అనుభవం దొరుకుతుంది, భౌతిక జగత్తుది ఇది. సో ఈ ద్వంద్వ జగత్తు ఇది. ఇక్కడ ఒకటి ఎండ, ఒకటి కోల్డ్, చలి. మనకి ఈ ద్వంద్వ జగత్తులో కొంత ఇదవుతే మనకి తడుచుకునే కావచ్చు. అదే వెనకాలి వాళ్ళు ఆ ద్వంద్వ పరిస్థితుల్ని అనుభవించేదానికి ఆ తీవ్ర తపస్సులు, లేకపోతే తీవ్ర ఆచరణలు, ఇలాగ వాళ్ళు ఎండ, కోల్డ్, హీటు, హానర్, డిజానర్, గౌరవం, అపమానము, కొన్ని టైం ఆహారం దొరకవచ్చు, కొన్ని టైం ఆహారం దొరకదు. సో అన్ని స్టేజెస్కి కూడా భగవంతుడి పైన డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటుంటారు. సో శుకముని అంతా అలాగా వివరించేవాళ్ళు. చెప్తుండ్రి వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఏదో తెల్లారుజామ ఒక 5 మినిట్లు ఎవరైనా ఒక గృహస్థుల ఇంటి బయట ఉంటుండ్రు అంతే. ఎప్పుడు వాళ్ళు పాలు పితుకుతుండ్రి గోవుల్ని, ఆవుల్ని. సో ఆ పాలు పితికే సమయం మాత్రమే వాళ్ళకు ఉంటుండ్రంట. వాళ్ళంతా పాలు పితికే సమయం ఎంత. సో అంటే కొంత పితికి వీళ్ళకి ఒక ½ లీటర్, ½ లీటర్ ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని తాకుతుండ్రి అంతే. సో ఆ సమయంలో ఎవరు వాళ్ళు గృహస్థులు, వీళ్ళ స్పర్శ, వీళ్ళ ఒక కాంటాక్ట్ అవుతుండే, వాళ్ళకి కొంత ఆధ్యాత్మిక ఇది బోధనలు కొంత ఇంకేమీ లే అంతే. ఒక జస్ట్ 5 మినిట్స్ అంతే. తర్వాత వాళ్ళు మరల వాళ్ళతో భగవంతుడ విస్మరించి వాళ్ళు వెళ్తుంటారు. శుకముని అలాగా అంత గొప్ప వ్యక్తి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో దానికే పరీక్షిత్ మారుతున్నాడు, మీ ఈ స్థితి, దివ్య స్థితిలో మీరు ఉండే వ్యక్తిలో మీ స్మరించితేనే మాకు అంత పరిశుద్ధులు అవుతాము. ఇంకా మీరే వచ్చి మిన్ని సత్కరించి గౌరవించి మీ ఇది చేస్తే మనకి డెఫినెట్గా మనకి ఇంకేం చెప్పలేదు మనకి. సో డెఫినెట్లీ నా జీవనం పరిపూర్ణమైంది అని పరీక్షిత్ మహారాజు అంతలోనే వాళ్ళు అవగాహన చేసుకుంటున్నారు. సో యాక్చువల్లీ ఇది మేము తీర్థస్థలాలకు వెళ్ళేది కూడా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి ఇది అని చెప్తారు. తీర్థస్థలం అంటే ఇక్కడ భగవంతుడ దివ్య లీలలో జరిగిండొచ్చు. భగవంతుడు నానా అవతారంలో మథుర, బృందావన, జగన్నాథ్పురి, ద్వారక, ఇంత దివ్య క్షేత్రాలు. సో భగవంతుడే అవతరించినప్పుడు చేసిన దివ్య లీలలు ఉన్నాయి ఈ స్థలాల్లో మేము వెళ్ళినప్పుడు. అది కూడా మనని పవిత్రం చేస్తుంది, అది మన భగవంతుడి స్మరణ మనకి ఇస్తుంది. దాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా లేకుంటే ఆ పవిత్ర స్థలాల్లో పవిత్ర నదులు ఉన్నాయి, యమున, గంగా అంతా. సో ఇక్కడ ఉండే స్థలాలు అది కూడా పవిత్ర స్థలం. సో ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మన పాపం అంతా మేము అక్కడ స్నానం చేసినప్పుడు, లేకుంటే ఆ స్థలాలు దర్శించినప్పుడు, ఆ భగవంతుల మూర్తి చూసినప్పుడు అక్కడ ఆ దివ్య క్షేత్రాల్లో డెఫినెట్లీ మనం అది దానికి ఎక్కువగా చెప్తారో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే ఒక భక్తుల మనం సాంగత్యం పొందాలి అని చెప్తారు. అది ఇంకా ముఖ్యమైనది. సో వెనకాలి అలాగుంటుండ్రి, వెనకాల చెప్తుండ్రి ప్రతి క్షేత్రం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గైడ్స్ అని, లోకల్ గైడ్స్ అని ఉంటుండ్రి, ఒక బ్రాహ్మణ, ఒక వీళ్ళు ఉంటుండ్రి. సో ఆ స్థలం గురించి సంపూర్ణ వాళ్ళకి తెలిసిండే వాళ్ళకి ఈ స్థల చరిత్రలు ఏమి అని. సో మేము వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి సరిగా మనకి గైడెన్స్ ఇస్తుండ్రి, కరెక్ట్ ఈ స్థలంలో మీరు ఎలా భక్తి ఆచరించాలో, మనకి భగవంతుడు ఏం వీలు జరిగిందో అన్ని. ఆమెకి తర్వాత వాళ్ళంతా గైడ్ అంతా చేసినాక వాళ్ళేం ఫీజులే,
మీరు వచ్చిన వాళ్ళకి నేను మీకు ఇంత టైం నేను మీకు ఇచ్చేసాను, లేకుంటే మార్గదర్శనంతో చెప్పాను, దీనికి మీరు ఇంత ఫీజు ఇవ్వాలి, నాకు ఇంత రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఇంత, అదంతా ఏమీ లేదు. సో వీళ్ళు భక్తులు వాళ్ళకి ఎంత ఆనందం అవుతుందో వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళకి దానంగా ఇస్తుంటారు. సో దాని నుండినే వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్, అంటే వాళ్ళది ఇంత చార్జెస్, ఇంత. ఇప్పుడు మనం వెళ్తాం ఏదైనా ఒక ఓల్డ్ టెంపుల్స్, ఇంకొకటి వెళ్తారా, ఆ గైడ్స్ ఉంటారు, అయితే ఇంత చార్జెస్ ఉంటాయి, ఇలాగ ఉంటుండే వెనకాలి. వీళ్ళంతా శుద్ధ భక్తులే ఉంటుండ్రి వెనకాలి. శుద్ధ భక్తులు ఉండి ఆ స్థలంలో కూడా ఆ గైడెన్స్, మార్గదర్శనం ఇస్తుండింది వాళ్ళు పాండాలని వెనకాల చెప్తుంది. ఇప్పుడు కూడా ఉండారు, అయితే చాలా కొద్ది మంది ఇప్పుడు అంత ప్రామాణికంగా. లేకుంటే వెనకాల సమయంలో ప్రతి ఒక్క దీంట్లో కూడా, ఆ తీర్థక్షేత్రంలో కూడా ఈ రకంగా ఆయన భక్తులు ఉంటుండ్రి. వాళ్ళు ఇది ఉంటుండే, ఎవరు వస్తారు భక్తులు వాళ్ళకి సరైన మార్గదర్శనం ఇచ్చి, వాళ్ళకి స్థల మహిమలు చెప్పి వాళ్ళు మార్గదర్శనం చూపిస్తుంటారు, వాళ్ళు ఉపదేశం ఇస్తుంటే సరైన ఇది ఆధ్యాత్మిక ఇది. అంటే వెళ్ళాక వాళ్ళ సంగత్వంలో భక్తి అనేది అంత ప్రతిష్ఠితులు అవుతుంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం వెళ్తాం ప్రదేశాలు, ఆ భగవంతుడు చేసే దివ్య లీలలు ఉన్నాయి, ఆ స్థలాలు ఉన్నాయి, అయితే జ్ఞానం లేకున్నప్పుడు అది మనకి భౌతికంగానే కనిపిస్తుంది. భౌతికంగా అంటే ఇది శాస్త్ర చక్షు, ఈ ఆధ్యాత్మిక చక్షుతో చూడాలి ఈ స్థలాల్ని, అక్కడ ఉండే దీన్ని. కొంత ఎఫెక్ట్ ఉంది, లేదనేది కాదు. ఎవరు కూడా మేము బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆ ఒక భగవంతుడు దివ్య లీలలు జరిగిన కారణమున ఒక మనకి ఎఫెక్ట్ ఉంది, కొంత ఉంది. అయితే ఫుల్ ఎఫెక్ట్ మనకి కావాలంటే చెప్తారో మనం శ్రవణం, అక్కడ ఉండే ఒక సాధు పురుషుల సంగతంతో మనం వినాలి, అది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందాలి. సో అది ముఖ్యం, అది ఎప్పుడు కూడా అది ఏం చెప్తారు దానికి, అది తీర్థబుద్ధి అని ఒకటి గురించి చెప్తారు. తీర్థబుద్ధి అంటే యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపే త్రిధాతుకే స్వదీ కలత్రాదిషు భౌమ ఈజది యతీర్థబుద్ధిర్ సలిలేన నకరిచిత్ జనేషు అభిజ్ఞేషు సైవ గోకరహ అని మనకి భాగవతం ఒక మాట చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది భాగవతం అంటే, గో అంటే ఆవులు, ఖర అంటే గాడిది. చెప్తారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఈ బుద్ధితో ఉంటే, ఈ ఒక అవగాహనతో ఉంటే, ఏమంటే యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపే త్రిధాతుకి. సో మనము ఈ దేహము అని అనుకున్నప్పుడు మనము జంతువులకి ఏమి తేడా లేదు, మనము వాళ్ళు ఒకటే. వాళ్ళు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళు కుక్కలు అని, ఇంకొకరు గాడిది అని, ఇంకొకటి ఇది అని. సో మనము కూడా అలాగే మనుజులయ్యే, మనం కూడా నేను భారతీయుడు, నేను హిందూ, నేను మానవుడు, అని మేము ఆలోచిస్తే, మనం దేహం గురించి ఆలోచిస్తే కారణంన మనము కూడా ఆ గాడిదకి కూడా ఇదే బుద్ధి అని చెప్తారు. గాడిద బుద్ధి, లేకుంటే ఇది గో మీద గో బుద్ధి అని చెప్తారు. యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపే, మనం ఇది కాదు, మనం ఆత్మ అని మనం గుర్తించుకున్నారు. యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపే త్రిధాతుకే స్వదీ కలత్రాదిషు భౌమ ఈజిది. సో ఈ సంబంధంలో మనము ఈ భార్య నాకు చేరేది, నా పుత్రులు నాకు చేరేది, కలత్ర ఇది ఈ పుట్టే క్షేత్రము, ఈ నా మాతృభూమి, నా మదర్ ల్యాండ్. కరెక్ట్. ఈ అయితే ప్రతి ఒక్కటి విశ్వమే మా మదర్ ల్యాండ్. ఇదేం కేవలం మనము పుట్టిన ఒక ఊరో, పుట్టిన ఒక రాజ్యమో, పుట్టిన ఒక రాష్ట్రం కాదు. ఇది భగవంతుడు దీంట్లో సంపూర్ణ ప్రకృతినే మా తల్లి. మాకు ఇది మనము చేసుకునేది మా ఊరు, మా ఇల్లు, మా వీళ్ళు, ఇంకొక వీళ్ళు అని మనము చేసుకునేది. సో ఈ భావనతో ఈ జ్ఞానం ఉండేది. ఇది గాడిదకో లేకుంటే ఆవులకు సమానమైన బుద్ధి. సో యస్యాత్మ బుద్ధి కుణపేతి దానికి స్వదీ కలత్రాదిషు భౌమ ఈజది యతీర్థ బుద్ధి సలిలేన కరీచిత్. యతీర్థ బుద్ధి అంటే చెప్తారో, తీర్థక్షేత్రాలకి వెళ్తాం మనం, ఈ గొప్ప ఇది మందిరమో, అది ప్రదేశాలు, స్థలాలు, అక్కడ వెళ్ళాక అక్కడ వెళ్ళేది ఏ కారణంగా, ఏ ఉద్దేశంతో, అక్కడ ఒక గంగా నది ఉంది, అక్కడ మేము స్నానం చేసి వస్తాం, మన పాపాలంతా నాశనం అయిపోతుంది. సో ఈ బుద్ధితో మనం వెళ్తే చెప్తారో, ఇది కూడా గాడిద బుద్ధినే, ఇది కూడా ఒక ఆవుల గో బుద్ధినే. ఇది అలాంటి జంతువులు కూడా ఆ బెనిఫిట్ తీసుకుంటుంది అక్కడ. అది మనము వెళ్ళినప్పుడు మనము అక్కడ ఉండే స్థలం నిజమైన ఇది లాభం పొందేదంటే ఆ స్థలం గురించి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి మనం అక్కడ ఒక భక్తుల సంగత్వం పొందాలి. సో అది మనము అప్పుడు మనకి ఆ నిజమైన లాభము దాన ఇది అని చెప్పే మాట భాగవతంలో చెప్పి, తీర్థ బుద్ధి సలిలేన కర్చిత్ జనేషు అభిజ్ఞేషు సయవ గోకరహ అని చెప్తారు. సో ఈ రకంగా చేయరాదు. సో ఈ రకంగా మనకి మరలా ఇక్కడ తెలిపిస్తుండేది. ఈ శుకముని వీళ్ళంతా చాలా గొప్ప వ్యక్తి. సో వాళ్ళ మా అనుగ్రహంతో మనకి భాగవతం
దివ్య గ్రంథం ఇప్పుడు ఉంది. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అధ్యాయం నుండి విందాం ఏం సుఖమని సంపూర్ణ ఏ ప్రశ్నకి కూడా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు 7 రోజులు వాళ్ళకి సతంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు, వీళ్ళు సతతంగా వాళ్ళు సమాధానం ఇస్తున్నారు. సో సంపూర్ణ అనుభూతితో అంటే ఏదో అలా ఉండొచ్చు, ఇది భగవంతుడు ఉన్నారో లేదో, భగవంతుడికి రూపం ఉందో లేదో, అది ఈ రకమైన అస్పష్టంగా ఒక కన్ఫ్యూజన్గా కాదు, సంపూర్ణంగా వాళ్ళు తెలుసుకొని దాని అనుభూతి, రియలైజేషన్. ఎస్, సో భగవంతుడి గురించి జ్ఞానం వాళ్ళకి, రియలైజేషన్ వాళ్ళకి అంత డీప్గా ఉంది పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో అంతగా ఉండే వ్యక్తి చెప్తున్నారు, వాళ్ళ ఒక స్మరణలోనే మనము స్మరణించే వాళ్ళని, ఆ గొప్ప వ్యక్తి వాళ్ళని స్మరిస్తుంటేనే, గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు వాళ్ళని స్మరిస్తుంటేనే మన జీవనం పవిత్రం అవుతుంది. వాళ్ళ గురించి మేము మాట్లాడుతుంటేనే మన జీవనం పవిత్రం అవుతుంది. సో ఈ రకంగా ఇంకా వాళ్ళని మేము చూస్తే, వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తే, వాళ్ళని గౌరవిస్తే ఇంకేమి ఉండొచ్చు మన స్థితి అని ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తున్నారు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు మాకు. కిం పునర్ దర్శన స్పర్శ పాద శౌచ సాధన. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి మనకు చెప్తుండేది, వెనకాల ఇది కష్టం ఉంటుండే, ఇది ప్రతి ఒక్కరు మన భారతంలో ఈ సన్యాసిలు అంటే వాళ్ళకి అంత గౌరవం ఉంటుండే, వాళ్ళు అంత ప్రామాణికంగా ఉంటుండే వెనకాలి. సో అంత దీనిగా సిస్టమ్, కల్చర్, సంస్కృతి ఉంటుండే అది. సో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళని గృహంలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక అతిథిగా వాళ్ళకి అతిథి దేవోభవ వాళ్ళని సత్కరించుతుండ్రి, అదంతా జరుగుతుండే అది. సో ఇప్పుడు కాలం మార్చింది, కొంత కలియుగ ప్రభావంగా అంతా ఆ సన్యాస ధర్మ పాలించే వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ స్ట్రెస్ లెవెల్ కూడా తగ్గింది. ఇంకా జనులు కూడా చాలా భౌతికంగా ఇప్పుడు ఉన్నారు. సో దానికోసం వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో ఇప్పుడు మనం చూసేదంటే ఇంట్లో మనకి ఫస్ట్గా బివేర్ ఆఫ్ డాగ్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కుక్కలు ఉన్నాయి, ఎవరు కూడా రారాదు అని ఉంటుంది. లేకుంటే ట్రెస్ పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమైనా మీరు వస్తే మీరు ఇక్కడ మన ఇండియాలో పర్వాలేదు చెప్తారు, బయట దేశాల్లో వాళ్ళు షూట్ చేయొచ్చు అంట కావాలంటే. మీరేమైనా వాళ్ళ ఈ పర్మిషన్ లేక మీరు ఇంట్లో ఎవరైనా ప్రవేశిస్తే ఆ దొంగ అని వాళ్ళు గన్ పెట్టి మీరు షూట్ చేస్తేనో మీకు వాళ్ళకి ఏమి. సో ఈ రకంగా చెప్తారు. సో మనకి ఇక్కడ భారతంలో ఈజీ, మనం ఇక్కడ వెళ్తాం, మన భక్తులు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి దీని కదా వెళ్తారు. సో ఇంటింటికి వెళ్తారు ఏరియాస్. సో జనరలీ నో ప్రాబ్లం, అంత ఆయనకి ఎక్కువ కొడుతుంది. అవుతే చెప్పేది ఇప్పుడు అమెరికా అంతా అలాగే ఇంటింటికి వెళ్ళేక అవ్వదు, వాళ్ళు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా వాళ్ళు ఈ ప్రచారం వాళ్ళు ఎక్కడైనా మార్కెట్ ప్లేసెస్, పార్క్స్ అక్కడతోనే జనాలతో కలిసి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తారు, భక్తులంతా అని చెప్తారు. సో ఈ రకంగా చెప్పేది, లేకుంటే చెప్పేది అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు. ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు కంప్లీట్ అయ్యారు అని కాదు, అవుతే వాళ్ళు భగవంతుడి ప్రచారంకి వాళ్ళ కెపాసిటీతో, వాళ్ళ శక్తితో వాళ్ళు ప్రయత్నించేటప్పుడు వాళ్ళకి కూడా అట్లీస్ట్ గౌరవం ఇవ్వాలి, అంతనా ఉండాలి. మనమేమి శుకముదేవి గోస్వామి లెవెల్లో లేవు, అయితే బట్ స్టిల్ ఒక దీనిగా పెట్టాలి అని ఆచార్యులు మనకి ఇక్కడ తెలిపిస్తుండేది. ఆమెకి అకస్మాత్ ఇది ఏమైనా శుద్ధ భక్తులు, సాధువు వాళ్ళని మనం సరిగా ఒకసారి తప్పవగానంతో సరిగా మనం గౌరవం ఇవ్వలేదంటే ఇక్కడ ఒక చెప్తుండేది, ఒక రోజు ఆ రోజు ఫాస్టింగ్ అంటే ఉపవాసం. ఈ రోజు ఏకాదశి రోజు చాలా మంది భక్తులు మీరు అందరూ ఉపవాసం చేస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా శాస్త్రంలో కొన్ని రోజులు ఉన్నాయి ఉపవాసం చేయాలి. ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేయాలి, ఎంత అవుతాయి మనం చేయాలి, నిర్జలా చేస్తే బెస్ట్ అది. లేకుంటే అట్లీస్ట్ కొంత పండు, కొంత పాలన స్వీకరించి ధాన్యాల నుంచి విడిచి అభ్యసించాలి ఇది. లేకుంటే ఈ రకంగా ఇప్పుడు చెప్తుండేది, ఇదేమో అపరాధాలు అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇలాగా అప్పుడు మేము ఉపవాసం చేయాలని చెప్తారు. సో దాని నుండి ఆ పాపము నాశనం అయిపోతుంది. లేకుంటే ఇంకొక టైము ఏమి ఉపవాసం చేసే చెప్తారు, ఈ తీర్థక్షేత్రాలు వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెప్తారు. సామాన్యంగా తీర్థక్షేత్రాలు విజిట్ చేసేటప్పుడు మీరు భగవంతుని చూసేటప్పుడు అంతవరకు ఉపవాసం పెట్టుకొని ఉండే క్రమం అంతా చెప్తారు. సో అంటే ఉపవాసం అనేది కూడా శాస్త్రోక్తంగా ఉండాలి, అది మనం కల్పించుకొని చేయరాదు. అది ఇంకేదైనా రాజకీయ కారణాలకి ఇంకొక కారణాలకి సేపు కాదు, అది కేవలం ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేదానికే ఈ ఉపవాసాలు మనం చేయాలి, మేము అభ్యసించాలి. ఇంకేది మనం హెల్త్ రీజన్ కానీ కూడా చేస్తాం ఇప్పుడంతా, అది చెప్తారు అంత అవసరంలే, అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అది మన ఉద్దేశం ఏమి ఉండాలి, కృష్ణుని సంతృప్తి చేయాలి, భగవంతుడికి సంతృప్తి అవుతుందా నేను చేస్తుండే కార్యంతో అని మేము అభ్యసించాలి. ఈ తపస్యలంతా, ఈ ఒక ఉపవాసాలంతా. ఇంకేది ఉపవాస అంటేనే భగవద్ ధామంకి మనకి దగ్గరగా తీసుకొని పోయేదానికి మనకి సహాయం చేస్తుంది. మన
మనకి అగత్యాలు ఉన్నాయి, దాన్ని మేము తగ్గించి ఆ రోజు ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక చింతన చేయడానికి మనకి సహాయం చేసే రకంగా మేము అభ్యసించే కార్యాలు ఉపవాసం అంటే. ఇంకేది ఉద్దేశం ఉండరాదు మనకి. ఇది ఆరాధితో యది హరిం తపసాతాకిం నా ఆరాధితో యది హరిం తపసాతాకిం. సో చెప్పేది ఆరాధిత తపస్సు చేస్తుండేది ఉద్దేశం ఏమంటే హరిని ఆరాధించేదానికి, హరిని సంతృప్తి చేసేదానికి. సో ఇంకా మేము అది ఉద్దేశం, ఇంకా తెలిసి ఇంకేమీ ఉద్దేశం ఉండరాదు. ఇక మనం చూస్తుండేది ఈ సాధు పురుషుల సంఘం నుండి మార్పింది. ఎంతో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం మనం భాగవతంలోనే వింటుంటాం. నారదముని వాళ్ళ సంఘం నుండి వాల్మీకి ఋషి మొదటగా ఒక వేటగార అయితే వీళ్ళు నారదముని చూసిన తర్వాత సంపూర్ణ మార్పు వచ్చింది అన్నమాట. సంపూర్ణ మార్పు వచ్చిందంటే సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడు వాళ్ళ చరిత్రనే వాళ్ళు రచించే ఒక అధికారం వాళ్ళకి దొరికింది. సో భగవంతుడు వాళ్ళకి అంత ఒక లెవెల్ తీసుకొని వెళ్ళారు. ఎక్కడి నుండి ఎక్కడ మొదటగా చూస్తే ఒక వేటగారుడు, ఆర్డినరీ హంటర్, అంత క్రూర స్వభావం వ్యక్తి. తర్వాత చూస్తే శ్రీరామచంద్రుడు దేవాది దేవుడు వాళ్ళ చరిత్రనే రచించి ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ ఫేమస్, వాళ్ళ కీర్తి అనేది శాశ్వతంగా ఉంది వాల్మీకి ఋషి. సో ఎవరు ఎలా వాళ్ళలాగా మారిపారు? నారదముని వాళ్ళ సంఘం. సో శ్రీ నారదముని మేము ఎన్ని మంది చూస్తాం, మృగారి ఎంతెంత గొప్ప భక్తులందరూ వాళ్ళ సంఘం నుండి వాళ్ళు మారుతారు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది. అలాగే శుకముని, వీళ్ళందరూ కూడా భాగవతోత్తములు. సో వీళ్ళు భాగవతోత్తములు, వీళ్ళ సంఘం నుండి, వీళ్ళ స్మరణ నుండి, వీళ్ళ సంగతం నుండి ఎంత మనకి చూడవచ్చు మనం. ఎంత భాగవతంలో అంతా ఇదే, ఈ భాగవతోత్తములే, వీళ్ళ రకమైన భాగవతోత్తములే. ఇంకేమైనా పాయింట్స్? డిస్ఇన్ఫెక్షన్, ఇక్కడ ఆచార్యులు ఒక పాయింట్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? కానీ మహాభక్తుల సన్నిధిచే ఆ పాపములన్నీ క్షాళితం కాగలవు. డిస్ఇన్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనకి కరోనా ఇప్పుడు అక్కడ అయింది, ఇక్కడ అయింది, మనం ఇది కెమికల్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అనుకుంటాం. ఇది కాదు యాక్చువల్లీ డిస్ఇన్ఫెక్షన్. నిజమైన డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఈ రకమైన శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళ సంగతం, మనం ఎంత ఎక్కువగా వాళ్ళ సంగతం పొందుతాము, ఎంత ఎక్కువ ఈ భాగవతం, ఈ గ్రంథం ఉంది మాకు, శిల ప్రభుపాద ఆచార్యులు వాళ్ళ నిర్దేశనాలు ఉన్నాయి, దీన్ని చేస్తాము, ఆ సంగతం పొందుతాము. అది మనకి నిజమైన డిస్ఇన్ఫెక్షన్. అది మన పాపాల నుండి ముక్తి చేసే విధానం. మనకి దాన్ని తీసుకున్నాడు. ఈ భౌతికంగా ఇది అంటే డిస్ఇన్ఫెక్షన్, ఇది నిజమైన డిస్ఇన్ఫెక్షన్. చూస్తాం కదా. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా పాయింట్ ఏమైనా జ్ఞప్తి వస్తే చెప్పండి.